ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹੇ ਗਾਵ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੂੰ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਬਦਰਾ ਮਾਲਕਾ, ਭੀਤਰ ਧਰਿਆਣ। ਨਾਨਕ ਬਦਰਾ ਮਾਲਕਾ, ਭੀਤਰ ਧਰਿਆਣ। ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਰਖੀਅਨ, ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਦੀਵਾਨ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਮਨ ਖੋਟੈ ਤਨ ਚੋਰ। ਇਕ ਭਾਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ, ਦੋਇ ਭਾ ਚੜੀਅਸ ਹੋਰ। ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੁਮੜੀ, ਅੰਦਰ ਵਿਸਨਿਕੋਰ। ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਣਨਾਤਿਆਂ, ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾ ਚੋਰ। ਪੌੜੀ। ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏਂਦਾ, ਜਗ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ। ਇਕ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਲਾਇਨ, ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਦਹਿੰਦਿਸ ਇਹ ਮਨ ਧਾਵੰਦਾ, ਗੁਰ ਠਾਕ ਰਹਾਇਆ। ਨਾਵੇਂ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਚਦੀ, ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਇਆ। ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਮੇਟ ਨ ਸਕੀਐ, ਜੋ ਹਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ। ਨਾਵੇਂ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਚਦੀ, ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਇਆ। ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਮੇਟ ਨ ਸਕੀਐ, ਜੋ ਹਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਪਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪ ਗੁਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਭਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮੰਡਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ। ਜੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਜੂਨ 1984 ਜੋ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪੁਸ਼ਪ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ
इस करके कतल किए गए क्योंकि वो सिख सी। सो ये साका, ये घल्लूघारा साडे समाज विच जिवें तवारीख दे दूजे सारे रंग सदा लई जीवंत ने, भावें वो वड्डा घल्लूघारा होए, छोटा घल्लूघारा होए, लखपत दे जुल्म होण, जसपत दे जुल्म होण, जकरिया खान दे जुल्म होण, अबदाली दे जुल्म होण, ये रीसेंट जो हुक्मरान जमात ने किया वो भी एज इट इज़ साडे मनां विच साडी जहनीयत ते चुक रहा होया है। अज दा दिन असीं उन्हां नूं समर्पित होंदे आ, उन्हां नूं याद करदे आ, शरधा ते पुष्प अर्पित कर रहे हाँ। सवेर दा दीवान चल रहा है। लड़ीवार गुरबाणी व्याख्या दा हुण समा है। उस पावन बचन की व्याख्या नाल हुण असीं सांझ पाउणी है। गुरुदेव धन गुरु नानक साहब द्वारा उचरित किए 2 श्लोक ते गुरु अमरदास साहब द्वारा उचरित की गई पौड़ी सानू प्राप्त है। एक श्लोक का विचार बीते कल किया सी, नामन नानक बदरा माल का पीतर धरिया आण। अंदर की खेड नूं गुरु नानक साहब समझा रहे थे कि किस तरीके दे साडे अंदर जो पॉसिबिलिटी है, जो एबिलिटी असीं लैके आए हैं मदर नेचर तो, जीवन दे नाल उस तो असीं किवें अनअवेयर हाँ, ਉਹਦੇ बारे सानू अवेयर कर रहे थे। हुण दूसरा जो बचन आ रहा है ये है कि उस समुचे भारती खिते दे विच जिच बाबा कबीर जी ने कहा सीगा कि नावन को तीर्थ घणे मन बौरा रे, पूजन को बहु देव, कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे, छूटन हर की सेव। क्या नावन को तीर्थ घणे मन बौरा रे, पूजन को बहु देववाद ते बहु तीर्थवाद। मतलब तीर का मतलब हुंदा पानी का कंढा, ते पानी दे सोर्सिस जिहड़े हैगे ने उन्हां च जा के नहाना। इहदे लई एक तो है कि जिवें आपां अज दी मॉडर्न लैंगुएज विच या मॉडर्न स्टडीज़ विच देखदे हां, एक मैंटल डिसऑर्डर हैगा OCD, जिहदे च बंदा बड़ा ऑबसैसिव वे दे नाल बिहेव करता है। तो आपने देखा होएगा कि या पढ़िया होए किते क्यों एक उहदा लक्षण ये भी है कि वार वार हाथ धोने, बार बार अपने आप को साफ करना, इस किस्म का उस लैवल ते आ जाना। ये ह्यूमन माइंड विचों एक जनरल लैवल ते निकली हुई चीज़ है कि जो बंदा पानी नूं देखदा है तो पानी मैल धो दिंदा है। हुण मैल हथ पैर नूं लगी हुई धुप जाती है, पर जिहड़ी मैल सानू सब तो वध तंग करती है, द फिल्थ वी आर कैरिंग एक्चुअली यू कैन से मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट इज़ नॉट एक्सटर्नल, इट्स इंटरनल। जिहड़ा पापां दी मैल है, जिहड़ी बंदे दे मन की दुनिया दे विच आके अमा गई, वो कैरी कर लई। बंदे ने सोचिया तन पानी साफ कर दिंदा है, किसी आस्था च जाके तन करके चुब्बा लाउने आ, मन की भी मैल ला देगा। ये तो गुरु नानक साहब ने बात तर्क बात दलील ये बात की, जो तुसीं जपजी साहब पढ़ते हैं बाबा जी बयान करते, भाई तेरी आ गल तो सच्ची है कि भरीए हथ पैर तन दे, पानी धोता है उतर सखे। पानी हत्थां पैरों लगी हुई डस्ट मिट्टी ला दिंदा है, खे मिट्टी नूं कहिंदे ने, डस्ट जस्ट सिंपल जिहड़ी हैगी है, कोई तुहानूं थोड़ा बहुता जिहड़ा हैगा कोई डस्ट या डर्ट तुसीं हत्थां पैरां ते कैरी कीती होए वो लै जाएगी पानी दे नाल धोण करके। क्या ये सच है कि भरीए हथ पैर तन दे पानी धोता उतर सके, पर पानी की पाया इत्थे बहुत सीमित हो जाती है, जिस तो नैक्सट स्टैप लेने आते कि महाराज साहब कहते मूत पलीती कपड़ होए, तुसीं सवेर का कोई कपड़ा पाया शाम नूं लाओगे वो सवेर वर्गा नहीं होएगा, पलीत हो जाएगा, वो बॉडी ऑर्डर चला जाएगा, वो पसीना चला जाएगा। हुण तुसीं उसनूं पानी विच 2-4 वारी इस तरीके नाल जिन्होंने पंजाबी च खंगालना कहने आ, जस्ट सिंपल तुसीं उहनूं वाटर वॉश करने की ट्राई करोगे, वो बॉडी ऑर्डर नहीं जाएगा। वो एक एक्सट्रा चीज़ चाहिए है, वो किहड़ी है जी, वो है साबुन। तुहानूं एक
ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਥਪੱਥ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੀਤਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੀ ਹੈ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਭਰ ਲਈਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੂੜ ਸੀ, ਈਰਖਾ, ਦੁਆਖ, ਸਾੜੇ, ਡਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਪਾ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਤੀਰਥ, ਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਧੋ ਦੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਚ। ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ, ਸੁਚਮਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਬੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਰ ਕਲੀਨਜਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਤੂੰ ਨਹਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਇਹ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਆਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਹ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਟ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸ਼ਰਾਈਨ ਆ which is carrying any sort of water body or water source, and someone is thinking I'm going there, I'm visiting there, I'm actually taking some sort of bath there, and due to that reason I will get my inner cleansing. Baba ji saying ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਬਚਨ ਆਇਆ ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਖੋਟੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੋਟ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਟ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਖੋਟ। ਉਹ ਰੀਅਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ, ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ। ਪਾਖੰਡ, ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੰਡਿਤ ਕਰਕੇ। ਪਾਖੰਡ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਖੰਡ ਆ, ਪਾਠ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਪੂਜਾ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਭਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਠ, ਉਸ ਪੂਜਾ, ਉਸ ਅਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਖੰਡ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੇਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਫ ਯੂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਆਈ ਕੈਨ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸਮ ਮੈਡੀਸਨਸ ਫॉर ਯੂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, how about you can hold your medicines, let me try my actually some own kind of strategies to fix it। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਕੁਝ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਹੋਇਆ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਆਮ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜਡ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਹ ਲੋਕ
ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਰੈਪ 'ਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਫਤਾ 2 ਹਫਤਾ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਡਾਈਟ ਰਹੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰਹੀ, ਹਫਤਾ 2 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 1 ਦਿਨ ਸਲਿੱਪ ਹੋਇਆ, 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਮੈਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਜੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰ ਲਓ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਬਿਲਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਸਾਡੀ ਗਟ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਨਰ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਚਾਅ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਫਰਿੰਗ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ? ਭਾਈ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ। ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਓ ਉੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਆਵੇ? ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਉ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਹ ਤੀਰਥ ਕਰ। ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੈ ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। Somehow, if we are still actually having some sort of hard time to understand what does naam mean here in this particular line, Tirath Navan Jaun, Tirath Naam hai, then Baba Ji give us a further explanation in the same Shabad. Baba Ji saying कि Tirath Naam hai, Tirath Shabad Vichar, Shabad di vichar। ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਦੀਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਫਰਟ ਪਾ। ਹੁਣ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਬਾ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ 2 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਰਕਜ਼ੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਹੂ ਵੀ ਆਰ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਗਏ, ਸਰੋਵਰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਭਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਚੁੱਭਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਮਿਆਨ ਕੌਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਰਨ ਮੰਡਿਤ ਉਹ ਸਥਾਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੁੰਬਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਲਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨਹਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਤੁਰ ਜੀ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਇਸ
ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਆਹ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਤੇਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਆ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਕਮੀ ਹੈ, ਖਾਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਆ। ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਤੇ ਉਮਰ ਜੀਵਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੰਸਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਓਵਰਨਾਈਟ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੂਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। We want to fix everything right way. If we are not able to fix anything right way, then we totally forget and totally come on a level where we don't have any even zero hope. We only have actually zero hope. We start thinking, okay, it's not possible. We cannot do it. Passive. ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਪੈਸਿਵ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਤਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਮੂਵ ਕਰੇ। ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਥੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਗਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਖੋਟ 'ਚ ਹੈ, ਖੋਟਾ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਖੋਟ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖੋਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਆਪਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਅਜਿਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਿਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਪਾਓ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੜਨ ਬਣਾਉਣ ਸਾਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੋਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੋਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੁਨਿਆਰ ਉਸ ਖੋਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ? ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸੋਨਾ ਆ, ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੋਰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਮਿੰਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ, 10 ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ, ਫਿਰ ਉਹ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਾ ਭਾਈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇਜ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ। ਸਾਡਾ ਹੋਲ ਪਰਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਗੁੱਡ ਤੇ ਬੈਡ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁੱਡ ਮਿਲ ਜੇ ਬੈਡ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗੁੱਡ ਤੇ ਬੈਡ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਘਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭਾਈ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਓਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਬੁਰਿਆਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਹਦੂਰੀ 'ਚ ਉਸ ਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਇਹ ਖੋਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸੁਨਿਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਕੁਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਆ ਉਹ ਪਿਘਲ ਕੇ ਲਾਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਟ ਜਾਂ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭੱਠੀ ਹੈ,
ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਬਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਵਣ ਕੋ ਤੀਰਥ ਘਣੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਪੂਜਨ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਵ। ਉਹ ਬੌਰੇ ਮਨ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਪਰ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਟਨ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਛੂਟਨ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ, ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਸਵਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਵਾਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਟਾਈਡੀ ਅਪ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਖਲਾਰਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਲਾਰਾ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਸਵਾਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਸਵਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਪਲੇਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਭ ਮਿਕਸ ਹੋਈ ਪਈ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੋਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਣੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਥੈਂਕਫੁਲ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਮੀ this sort of thinking that I am carrying some compassion for others. ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ। ਮਾਲਕ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਾਲ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਦੁਆਇਕ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਹੈ ਖੋਟ ਕੱਢਣਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖੋਟ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੀਰਥ ਤੇ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸ਼ਰਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ? ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਬੌੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਲੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬੜੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ 1984 ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਨੇਹ ਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਕਤ ਐਸਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੀ ਟੂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਕਾ ਮੌਸਕ ਦੀ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀ ਟੂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ। ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਖੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਟ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਕਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਆਸਥਾ ਦੇ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਖ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਮਾਰ। ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤਰਲਾ ਲੈ, ਦਾਤਾ ਆਹ ਤੇ ਕੱਢ, ਆਹ ਤੇ ਖਾਮੀ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਸਰਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਬਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ
ਡਰਿੰਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਬੜੀ ਵਰੀਡ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਨੇ ਹਾਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਵਰੀਡ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਖੀਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਚੱਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਹੁੰ ਪਵਾ ਦੀ, ਬਸ ਇਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਸਮਹਾਓ ਸਾਡੀ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਡਾਇਲੇਮਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਵੇਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਪਕੜ ਲਵੇਂ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੱਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੱਲੇ ਪਏ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਓਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਲ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਗ ਲੁਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਗ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਨਾਲੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛਡਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੁਰਿਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਮੀ ਇਹ ਖਾਮੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੇ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਭੁਗਤਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਨੇਗਾਰ। ਪਰ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਾਤਾ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਬੁਰਿਆਈ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਭਾਗੀ ਮੈਂ ਬਣਾ। ਦਾਤਾ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਪਾਈ। ਦਾਤਾ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਸ ਆਦਤ ਹੈ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਬਤੀਤ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਕਤ ਪਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਵਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਖੋਟ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਰਤਾਰ ਵੀ ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਭਰੀ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਭਰਿਆ। ਬੰਦਾ
ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਖੱਟਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ ਦੋਏ ਪਾ ਚੜੀ ਉਸ ਹੋਰ। ਭਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਤਨ ਨੂੰ ਤੇ ਠੰਡਕ ਮਿਲ ਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹਾ ਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਦਾ ਦੁਗਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਤੇ ਫੇਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ। ਦੋਏ ਪਾ ਚੜੀ ਉਸ ਹੋਰ, ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਆ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੂਮੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸ ਨਕੋਰ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਹਾਇਆ ਜਾਂ ਧੋਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੌੜਾਪਨ ਜਾਂ ਮਾੜਾਪਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰਬੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੋ ਲਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਸ ਥੋੜਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਨ ਨਾਤਿਆਂ ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾ ਚੋਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੇਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੋਰ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਓਨੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 'ਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਗਾੜੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।